मैं समझना भाजी कि ये अच्छा एक साफ स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होना चाहिए, पर वो उम्मीद नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो प्रशासन है वो तो दिल्ली तो चल रहा है। पंजाब ही तो इस वे सरकार है ही नहीं, दिल्ली सरकार पंजाब को चला रही। बिल्कुल ऐसी कोई गल नहीं हैगी। एक कला सतिंदर जैन नहीं हैगा, अद्धा मंत्रीमंडल केजरीवाल का और अद्धे MLA जिहड़े ने उन्होंने ਜਿਹੜੇ गंभीर अपराधों के केस चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। इकल्ला सतिंदर जैन नहीं, सतिंदर जैन तो कड़ी के लंबी लिस्ट के हुण नवा ना जुड़िया है। नहीं, जोड़ा गलत करेगा उन्होंने अंदर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो सोच है, किसी भारतीय जनता पार्टी की सोच है, किसी भी पोलिटिकल पार्टी होए, चाहे कोई समाजिक होए, चाहे कोई धार्मिक होए, चाहे कोई सांप्रदायिक होए, कोई होए, कोई वर्ग होए, जे कोई गलत काम करता है तो उन्होंने सजा मिलनी चाहिए। और सारे आए हुए पत्रकार बंधुओं का मैं नमन करना कि तुसी इन्नी वड्डी गिनती जिथे पधारे हो। मेरा तुहानू सबनू नमस्कार। सो जिस तरह दसिया गया कि 8 साल जिहड़े कि भारत के इतिहास के स्वर्णिम 8 साल सी। मैं तुहानू पिछोकड़ ही लैके जाना कि 2014 तो पहले देश एक मौन प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह की सरकार सी और सरदार मनमोहन सिंह की सरकार सी और उस समय देश भ्रष्टाचार के दीमक ने देश की रीढ़ की हड्डी नूं खोखला कर दिता सी। 12 लाख करोड़ तो वध के केस तुहानूं याद होएगा जिहड़े कि भ्रष्टाचार दे इन्हां दे मंत्रियों ते लगे सी और मंत्रियों तो भी अद्धा मंत्रिमंडल जेल यात्रा कर आया सी। दूसरा, देश अराजकता का माहौल तो सी ही, आर्थिक तौर पर भी देश जिहड़ा सी वो बर्बादी के कगार पर खड़ा सी और विदेशों भी देश की साख बहुत डिग चुकी सी। सो ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी ने एक तपस्वी, एक यशस्वी, ओजस्वी नेता जो कि गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश की बागडोर सौंपण का फैसला किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों प्रोजेक्ट किया और देश ने भी उन्होंने पूरा विश्वास करते हुए दशकों तो बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार जिहड़ी है वो साडे देश दे विच बनी और प्रधानमंत्री मोदी जी देश दे विच अपने उस दायित्व के उत्ते स्थापित होए और वो एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने पहले दिन ही एक विलक्षण गल की कि जो लोक सभा के एंटर हो रहे थे तो उन्होंने मत्था टेक के ये वचन दिता, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा और ना भ्रष्टाचार करूंगा ना भ्रष्टाचार करने दूंगा। सो ये वादा करके, क्योंकि मैं तुहानू डिटेल सारी देती है, डिटेल के विच नहीं, मैं तुहानू मुद्दों के उत्ते आवांगा, डिटेल तुसी सारी इत्थों पढ़ सकते हो जो उन्होंने उपलब्धियां किताबां लिखियां गई उपलब्धियां के उत्ते। सो भ्रष्टाचार जिहड़ा कि उस वेले दा मेन मुद्दा सी, उहदे ते सब तो पहले चोट पहुँचाई और नोटबंदी का जिहड़ा निर्णय लिया उहदे नाल जिहड़ा लाखां करोड़ रुपया दबा के कई पूंजीवादी बैठे सीगे वो देश के सामने उजागर किया। वो नोटबंदी का निर्णय सी जितों एक नवे इतिहास की शुरुआत हुई। कांग्रेसी विरोध करते रहे और मोदी जी हर कदम सफलता प्राप्त करते रहे। उस तो बाद 1 नेशन 1 टैक्स बड़ा मुश्किल होंदा सी। व्यापारियों की सिटी है, जगमोहन जी भी बैठे ने इत्थे कि व्यापारियों को यह दिक्कत आती सी कि पंजाब में टैक्स कुछ, हरियाणे कुछ, दिल्ली कुछ। सो पंजाब के उद्योग को खासकर दिक्कत सी, क्योंकि मैं पंजाब में बैठा, पंजाब की विशेष गल करांगा। सो 1 नेशन 1 टैक्स लगन दे नाल GST कोई बैरीयर नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस ट्रक नूं पंजाब पहुँचदे 10 दिन लगते थे, वो ट्रक हुण 2 दिन दे विच पंजाब आ जाता, कोई बैरीयर नहीं, किसी जगह रोक नहीं और बड़ा खुशी के नाल लोगों ने इस टैक्स नूं एक्सैप्ट किया। तीसरा भ्रष्टाचार से चोट की बेनामी प्रॉपर्टी, जिहड़े कि कुछ राजनेता भी सीगे, व्यापारी भी सीगे, हर वर्ग के लोग सीगे जिहड़े कि बेनामी प्रॉपर्टियां बना लेंदे सी और उहदे विच लालू प्रसाद यादव तुहानूं पता है जेल विच भी ने। तो वो बेनामी प्रॉपर्टियां जिहड़ियां हैगियां ने उन्हां नूं उजागर करन लई एक्ट बनाया कि जे प्रॉपर्टी बेनामी होएगी तो उसकी मालक सरकार होएगी। सो इत्थों उस तपस्वी ने शुरुआत की
ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਾ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚ ਨੇ, ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਲਥ ਯੋਜਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਈ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਤਾਂ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਬਾਮਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ 3.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਔਰ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ। 88 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਔਰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ 88 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 1.22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਸ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੈ। 1.22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਚਾਲੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ੌਚ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ 11.22 ਕਰੋੜ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਘਰ ਘਰ ਨਲ, ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। 3.2 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 15 ਏਮਜ਼ ਔਰ 200 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਏਮਜ਼ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਏਮਜ਼ ਦਾ। ਏਮਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਮੈਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਏਮਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। IIM ਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, IIT ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਵਾ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਯੁਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਯੁਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼। ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਕਿੱਲਡ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਗਰ ਸਕਿੱਲਡ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ, 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.2 ਕਰੋੜ% ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕਿੱਲਡ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਫੂਕ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ 54 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਆંકੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 370 ਧਾਰਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਏ ਔਰ 370 ਧਾਰਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਿਥਕਤਾਵਾਦੀ ਔਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ISI ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਲੱਗ ਵਿਧਾਨ, ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਾਹ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਵਯ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਲਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ 550 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਦਿਹਾੜੇ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਔਰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੀ GST ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਐਸਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 17 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। 70% ਭੂ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 70% ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਗ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਖਿਸਿਆਨੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾਂ ਨੋਚੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਖਿਸਿਆਨੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾਂ ਨੋਚੇ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਈਡੀ ਕੋਈ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਝੂਠੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਚੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਔਰ ਅੱਧੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨਹੀਂ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਉਹ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵਰਗ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਆਰ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਜਿਹੜੇ 3.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਿਗਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਆંકੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। 3.2 ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, 3.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿਯ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਕਤਾਵਾਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ, ਖਿਸਿਆਨੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾਂ ਨੋਚੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ 3 MLA ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।